کی جو روایات تھی نا وہی اسی طریقے سے آگے بیان کرنا شروع کر دی. اب وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں اس لیے آ گئی کہ بڑے لوگ تھے، لیکن ان میں سے اکثر روایتیں جو نبی الاسلام نے نہیں بیان کی ہوئی، وہ کسی تابعی نے کسی تبع تابعی نے بیان کی ہوئی ہے، لیکن اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی یہودی عالم ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن میں ہے یہ قرآن نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر. قرآن بتائے گا کہ کون سا واقعہ درست ہے کون سا غلط. آپ اس سے اندازہ لگائیں جب نجران کے عیسائیوں سے نبی الاسلام کا مباہلہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کی حال چال ہے دوستان دا؟ تمام دوست ٹھیک نے؟ امید کرنے ہاں کہ سارے جڑے دوست نے اپنے وہ خیر و عافیت نال ہون گے. دوستو اج دی ویڈیو تواڈے نال اساں کی شیئر کران گے. اس دا نام ہے ایک خواجہ سرا جو ہے، مطلب ایک جڑا ہے خواجہ سرا وہ بندہ جڑا ہے عالم ہے کہن دے حد تک. تے وہ جڑا جناب مولوی ہے نا، وہ جڑا مرزا ہے نا، مرزا علی، وہ دے نال آ کے بہ کے جڑا گل بات کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ دے نال سوال جواب کوئسچن اینڈ آنسر جو ہے نا وہ کرن آ رہا ہے. تے اج دی وہ ویڈیو جی نہ تکنے ہاں تواڈے نال. تے ریکویسٹ ایک ہی ہے تواڈے نال آپاں دی کہ چینل کے سبسکرائب کری چھوڑو، نالے بیل آئکن بھی دبائی چھوڑو تاکہ نویں آنے والی ویڈیو جڑی نا تمہیں مل جائے تے اپنا جڑا نا پنجابی والا ماحول جڑا نا وہ برقرار رہے. تے شروع کرنا ہے اپاں اج دی ویڈیو تے ویکھنے آ تے نال تسی بھی جڑا نا دیکھو. پہلے تو یہ تھا کہ پہلے آپ کی ویڈیو دیکھا کرتا تھا تو اوپر نیچے کر دیتا تھا، تو بھائی ابو ہریرہ کی دعوت کی وجہ سے یہاں پہ آنا ہوا. اچھا تو ماشاء سوال یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے ظاہر خواجہ صاحب جو ہوتے ہیں ان کا ناچنا گانا یہ تو حرام ہوتا ہے، تو آپ سے جواب چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناچنا گانا تو حرام ہے، تو جو جس گھر میں بچہ ہوتا ہے یا پھر شادی ہوتی ہے تو بدائی لینے کے لیے جاتے ہیں خواجہ سرا، تو یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ یہ پوچھنا تھا. نہیں، غلط کرتے ہیں نا وہ والا، یعنی ادھر ناچ گانا نہ کرے. ویسے بدائی لینے جاتے ہیں تو وہ کلچرل چیز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ لینا جائز ہے؟ نہیں، غریب کہ نا میرے سے جب کوئی بھیک مانگنے آئے میں تو کسی کو بھیک نہیں دیتا. اگر خواجہ سرا کو مانگے میں اسے ضرور دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے درست ہے، لیکن ان کے غلط کام کے عوض نہیں. ہاں یہ چیز ہے، وہ کام غلط ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں وہ تو اس حد تک درست ہے کہ ابھی یہ بڑی عید قرباں تھی، اس کے اوپر کتنے نان مسلمز ہیں جو آپ کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ مجھے قربانی کا گوشت دے دیں. تو غریب ہے نا. تو قرآن بھی تو کہتا ہے سورہ حج میں کہ جب اللہ کے حکم سے ان جانوروں کو گراؤ تو تم پھر ان کا گوشت غریبوں کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو. ٹھیک ہے، اب غریبوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کی تفریق بھی نہیں کی ہے. ویسے جو ہمارے یہاں پہ دیوبند اور بریلی کے لوگ ہیں جو حنفی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، جبکہ قرآن کی روح سے اور باقی ائمہ جو اہل سنت کے وہ مانتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے نا. قرآن نے تو کہا کہ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، تو غریبوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس میں مسلمان اور نان مسلم کی تفریق نہیں ہے. لہٰذا جو اس طرح وہاں پہ آگے کوئی شادی کے موقع پہ آ جاتے ہیں یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں وہ آ گئے ہیں اور وہاں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لے، مطلب آپ. اور ایک اور سوال کہ خواجہ صاحب کا وہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تنگ کرتے ہیں مسجدوں میں جانے سے نا نماز کے لیے، تو بعض کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیروں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ جہاں ان کی جگہ ہوتی ہے؟ اگر نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 جگہ کے سوا ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے. حمام کے اندر نہیں ہوگی، وہ ناپاکی کی جگہ ہے. قبرستان میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ قبروں کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اونٹوں کے باڑے میں نہیں ہوگی. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، جہاں پہ بکریاں پالی جاتی ہیں وہاں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ کہ پوری زمین میرے لیے پاک ہو گئی ہے، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کنفرم نہیں کرنا کہ یہ جگہ پاک ہے یا نہیں، یہ کنفرم کرنا کوئی ضروری نہیں. ہر جگہ ہی پاک ہے جب تک کہ آپ وہاں ناپاکی دیکھ نہ لیں، وہ پاک ہے آپ کے لیے. زمین پہ جہاں مرضی نماز پڑھیں. رائیونڈ میں اب جو نماز ہو رہی ہے تو مسجد تو نہیں ہے نا، وہ جو گراؤنڈ ہے وہ مسجد تو نہیں ہے نا، لیکن وہ پاک ہے جگہ. ہاں تو آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں. تو اگر اس طرح کے کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پہ نماز پڑھیں. اور اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ وہاں جماعت کروا لیں
तो मस्जिद बैत बन जाएगी। अक्सर ऐसे ही होता है। मैं एक दफ़ा महक से मिलने गया ना, तो जो स्टार है तो उन्होंने भी उधर वैसी ही जमात करवाई थी, क्योंकि सारे शीमेल थे पीछे ना। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, ये जो बुखारी में आता है कि अनस इब्न मालिक को लोग मिलने के लिए गए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में, तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिल के जब आए तो ज़ाहिर बनु उमय्या के दौर में नमाजें तो शुरू हो गई थी। उस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो गवर्नर थे मदीने के। अनस इब्न मालिक ने उनसे पूछा कि भाई, उनका जी हम मिल के आ रहे हैं उनको, तो हम नमाज पढ़ के हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी नमाज पढ़ी है तुमने? तो अनस इब्न मालिक से उन्होंने कहा कि हम असर ज़ोर की नमाज पढ़ के हैं। उन्होंने कहा ये कौन सी ज़ोर है, अब तो असर का वक्त शुरू हो गया। यानी वो इधर भी आए तो 4-4 बजे, यहाँ तो जुम्मा भी 3 बजे पढ़ा रहे होते हैं। फिर अनस इब्न मालिक ने उन्हें मस्जिद में नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा इधर मेरे साथ असर की नमाज पढ़ो। उन्होंने अपने घर में जमात कराई और उनको नमाज अपने साथ पढ़ाई कि तुसी फिर जाके नमाज अपनी खराब कर आनी है, इतनी लेट नहीं नमाज करनी। तो जो बूढ़े असहाब थे ना, वो आखिरी वक्त में अपने घर में ही जमात कराते थे। वो चूंकि उनके लिए जाना प्रॉब्लम होती थी तो नमाज का घर में इत्माम कर लेते थे। तो इस तरीके से अगर इस तरह की कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो जिसमें जो आपके साथ आजमाइशें जुड़ी हुई हैं, तो उसमें आप जमात मांग करवा सकते हैं, क्योंकि ये हालत अमन नहीं है ना। तो सवाल पूछना था, मिशकात की जो किताब है ये हम पढ़ सकते हैं ख्वाजा साहब? जी पढ़ें। आप पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ें, यहाँ से कुरान का तर्जुमा आपको फ्री मिल जाएगा, वो आप पढ़ें। पहले उसको पढ़ लें आप, ताकि कुरान ओवरऑल गो थ्रू करें, और मिशकात भी पढ़ें उसके बाद आप। बाज़ उलमा नहीं पढ़ने देते हमें, तो उलमा के साथ आज मैंने थोड़ी किया, आप लेट आए हैं। आज मुझे आप सिर्फ ये बताएं हसन भाई कि आपके पास एक नॉन मुस्लिम आया है और वो कहता है मैं इस्लाम को स्टडी करना चाहता हूँ, तो आप उसे कुरान ही पढ़ने के लिए देंगे ना? नॉन मुस्लिम को तो आप कुरान पढ़ने के लिए दे रहे हो, मुसलमान को कह रहे हैं कुरान ना पढ़ो। फिर इससे अगली बात, आज जो हमारी यहाँ पे मजहबी तंजीमें इस चीज़ का क्रेडिट ले रही हैं कि जी इतने गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए, इनसे ज़रा पूछें कि 11 सितंबर 2001 के ट्विंस टावर के अटैक के बाद अमेरिका में जो इतने लोग मुसलमान हुए हैं, वो कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ के हुए हैं। कितने लोगों की लाइफ स्टोरीज हैं कि हम किसी लाइब्रेरी में गए हैं तो कुरान उन्होंने साइड पे फेंका हुआ था और हमने वहां से उठा ली, वो किताब पढ़ी तो अल्लाह ने हिदायत दे दी। यार नॉन मुस्लिम को तो कुरान पढ़ के हिदायत मिल रही है, और इस लेवल तक हिदायत मिलती है कि उसके बाद वो नबी इस्लाम के ऊपर और इस्लाम के ऊपर किताबें लिखते हैं। और यहाँ पे मौलवी कह रहे होते हैं इस गैर मुस्लिम ने देखो किताब लिखी है, तो उस गैर मुस्लिम के पास कोई डिग्री नहीं होती, उसने खुद कुरान पढ़ा, अल्लाह ने उसे हिदायत दी। सबसे बड़ी बात जो आज मैंने की थी कि सहाबा कराम अक्सरियत अनपढ़ थे, उन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उनकी क्रैमिंग, यादाश्त, रट्टा मारने की आदत ये अरब की घुट्टी में थी। हजारों शार उन्हें जुबानी याद होते थे, इसलिए कुरान का उसलूब भी थोड़ा उस स्टाइल का है, आज़ाद नज़म वाला स्टाइल है। तो जब नबी इस्लाम तिलावत करते थे ना, तो उनकी जुबान में थी, उन पर असर करती थी। अच्छा, ये कहते हैं जी वो उनके टीचर थे नबी इस्लाम, तो आप भी टीचर के पास पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें टीचर के पास, हम कब कह रहे ना जाए, लेकिन टीचर से कहें कि ये बताओ कुरान में क्या लिखा हुआ है। ये नहीं है कुरान की एक आयत पढ़ते हैं खुतबे में, उसके बाद सारी कहानियां सुनाते हैं। आप इवन फजाइल अमाल देख लें, यानी कुरान की उन्होंने जिक्र का चैप्टर बंद है, बहुत अच्छी बात है, कुरान की याद लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, उसके बाद हदीसें लिखी हैं बुखारी मुस्लिम से, बहुत अच्छा है। एंड पे फिर वो फलां बुजुर्ग थे, सत्तू फांकते थे, फलां ये करते थे, यहाँ हमारा इख्तलाफ शुरू हो जाता है। उससे पीछे पीछे पढ़े। आज भी एक भाई की पर्ची आई थी ना कि जी वो फजाइल अमाल पढ़ सकते हैं, मैंने कहा पढ़े, पहले उसकी स्क्रूटनी कर लें, ये पढ़ेंगे, ये आयत है, ये पढ़ेंगे, आगे ये सत्तू नहीं फांकेंगे। एक सैयद साहब 12 दिन तक एक बुजुर्ग सारी नमाजें पढ़ते थे, ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, ये कैसे हो जाता है? हाँ ठीक है, वो भी पढ़ें, लेकिन जो किस्सुल अंबिया है ना, वो भी जो कुरान में आए हैं ना, वो तो ठीक है। तो किताबों में आए हुए ना हदीस की, उसमें कुछ वाक़यात गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। हाँ, वो सही ज़ईफ़ का हुक्म लगा हुआ होता है उसके ऊपर। ज़ाहिर है कि गलतियों से पाक तो सिर्फ अल्लाह की किताब है ना। तो इस तरह के कई ऐसे यानी वाक़यात जो अंबिया की तरफ गलत मंसूब है, वो किताबों में भी आ गए हैं, लेकिन वो हाईलाइट किए हुए हैं। यानी मुहद्दिसीन जब उन वाक़यात को लिखते हैं, उसके ऊपर हुक्म लगाते हैं कि ये वाक़या इसराइली रवायत, क्योंकि जब नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने के बाद जो लोग न्यू मुस्लिम थे ना, उनमें बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने यहूद व नसारा की जो रवायात थी ना, वही उसी तरीके से आगे बयान करना शुरू कर दी। अब वो हमारी हदीस की किताबों में इसलिए आ गई कि बड़े लोग थे, लेकिन उनमें से अक्सर रवायतें जो नबी इस्लाम ने नहीं बयान की हुई, वो किसी ताबई ने, किसी तबा ताबई ने बयान की हुई है, लेकिन उसका सोर्स क्या है? कोई यहूदी आलिम हो सकता है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसलिए कुरान में है, ये कुरान निगहबान है अगली किताबों के ऊपर। कुरान बताएगा कि कौन सा वाक़या दुरुस्त है, कौन सा गलत। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब नजरान के ईसाइयों से नबी इस्लाम का मुबाहला होने लगा, तो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की पहली तकरीबन 80 आयात नाजिल की
जिसमें आपको बताया गया कि ये क्रिश्चियनिटी किस थॉट्स के ऊपर चल रही है। हज़रत ईसा इब्न मरियम कौन थे, इनकी पैदाइश कैसे हुई, ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे, यहया अलैहिस्सलाम कौन थे। ये नबी अलैहिस्सलाम पे सूरह आल इमरान नाज़िल इसलिए हुई थी कि आपसे ईसाई मुबाला करने आ रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कितना ईसाइयत का दुरुस्त है, क्रिश्चियनिटी का कितना गलत है। अल्लाह के नबी को भी सिखाया गया, तब उन्होंने बात की है आगे कुरान के जरिए। ये नहीं है कि जो कुछ चल रहा है वो आपने मानना है। तो कुरान पढ़े, कुरान ही अंबिया के किस्से सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। और सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा कि नबी इस्लाम की सीरत और अखलाक क्या। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। 1:30 ਵਜੇ ਖਲੋਤਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਹੋ